Okay. Right. Okay. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. లాస్ట్ క్లాస్లో త్రీ డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్స్ డెరైవ్ చేయడం జరిగింది. వన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద చేంజ్ ఇన్ డయామీటర్. చేంజ్ ఇన్ డయామీటర్ కనుక్కోవడానికి మీకు ఎప్సిలాన్ సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెయిన్ కానీ హుక్ స్ట్రెయిన్ రిలేటెడ్ ఈక్వేషన్ మనం డెరైవ్ చేయడం జరిగింది. దాని ఫార్ములా వచ్చేసి మనకి డెల్టా డి బై డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీడీ by 2 into T into E 1 minus mu by 2. ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించి ఒకవేళ మనకి ఈ డయామీటర్ ఇవన్నీ ప్రెషర్ థిక్నెస్ ఎన్స్ మాడ్యులస్ పాయిథాన్స్ రేషియో ఇవన్నీ వాల్యూస్ తెలిస్తే మనం డెల్టా డి అనుకోవచ్చు. సేమ్ లైక్ దట్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీడి. Okay, internal pressure multiplied with the diameter 2 into T into Young's modulus 1 by 2 minus mu. So, equation of delta L comes. Otherwise, whatever the required parameters they ask in the exam, those things you can find out. And also, we have one relation which is volumetric strain equation. That is the delta V by V is equal to 2 into epsilon 1 plus epsilon 2 on 1. So this is the epsilon 1 already we mentioned. Circumferential strain, longitudinal strain, delta D by D is the related to circumferential strain. Delta L by L is related to the longitudinal strain. So epsilon 1, epsilon 2 మనకి automatically వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ కనుక్కోవచ్చు. ఒకవేళ మనకు ఆల్రెడీ వాల్యూమ్ తెలిస్తే ఈ ఎప్సిలాన్ 1 ఎప్సిలాన్ 2 వాల్యూస్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ హుక్ స్ట్రెయిన్ వాల్యూస్ తెలిస్తే మనం డెల్టా వి వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు. దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ సమ్ 2 different problems and I stopped at the half of the third problem. I'll continue that third problem now. Okay. రైట్. సో మీన్ వైల్ మీరు కూడా ఏం చేయాలంటే ఆల్రెడీ మనకి మ్యాక్సిమం ఒక 10 classes కన్నా ఎక్కువ రాకపోవచ్చు. 10 to 15 classes వస్తే ఎక్కువ మనకి జస్ట్ గో త్రూ మీన్ వైల్ వాట్ ఎవర్ థింగ్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్. ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకవేళ డిస్కస్ చేసే టైం లేకపోతే నేను కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, యూ జస్ట్ గో త్రూ ద టెక్స్ట్ బుక్స్. ఓకే, రిలేటెడ్ టు రాజ్పూత్ ఆర్ కెన్ గో త్రూ ద బన్సల్ ఆర్ రఘువంశీ and you can go through the problems related to thin cylinders, whatever the other thick cylinder problems also it can solve, which is a very important topic what I am discussing in the next class. Over then unmute చేసుకొని కనబడుతుంది క్లాస్ స్క్రీన్. ఓవర్ దెన్ just go over them. కనబడుతుందా? సంతోష్, ప్లీజ్ సంతోష్. సార్ స్క్రీన్ కనబడుతుందమ్మా? ఎస్ సార్. ఓకే, రైట్. Okay, so today I'll just whatever the problem, half of the problem we did in earlier class, the same problem. I'm rewriting the given data for the particular problem. Okay, the given data for the particular problem.
Okay. Rewriting that given data for the what the problem is given in the earlier class. Okay. So they given the thickness T as 3 mm, thickness 3 mm ఇచ్చారు, length of the cylinder వచ్చేసి మనకి 500 mm, 500 mm ఇచ్చారు, diameter వచ్చేసి internal diameter వచ్చేసి 250 mm, 250 mm. Okay. And Young's modulus కూడా ఇచ్చారు 2 into 10 power 5 Newton per mm square. Okay. And Poisson's ratio 0.3. Okay. And internal pressure కూడా ఇచ్చినారు మనకి 3 Newton per mm square. Okay. So this is the, so they asked to find out the what is the hoop stress and longitudinal stress. ఈ రెండు మనం ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాము. Also they asked to find out change in dimensions, that is what is the increase in the length, the diameter and the volume of the vessel. You కనుక్కోమని చెప్పారు ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్ like కనుక్కున్నాము ఆల్రెడీ. hoop stress అనేది sigma 1 by using the equation PD by 2T. Okay. And we got the answer as 125 Newton per mm square. Okay. The second sub question chasing, they asked to find out the sigma 2 formulas PD by 4T. So our values and substitution answer 62.5 Newton per mm square. So now మనం ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు మనం చేంజ్ ఇన్ వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద లెంత్, డయామీటర్ అండ్ వాల్యూమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంత్ కనుక్కోవాలి. ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంత్ కనుక్కోవాలి. ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంత్ కనుక్కోవాలంటే మనకి రిలేటెడ్ ఫార్ములా వచ్చేసి దాని టైం స్ట్రెయిన్ వచ్చేసి మనకి ఎప్సిలాన్ 2, బికాస్ sigma 2 is related to the longitudinal stress. దాని రిలేటెడ్ స్ట్రెయిన్ మనకి longitudinal strain epsilon 2, దాని ఫార్ములా నుంచి దట్ ఈస్ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్. దాన్ని మనకు ఇంకొక ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ మనం ఎర్లీ క్లాస్ రాసుకున్నాం, సిగ్మా 2 బై ఈ, సిగ్మా 2 బై ఈ మైనస్ మ్యూ, ఓకే, సిగ్మా 1 బై 2 ఫార్ములా. ఓకే. ఓకే. నౌ ఇన్ దిస్ యు జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ రిలేటెడ్, ఆల్రెడీ మనకు సిగ్మా 1 సిగ్మా 2 వాల్యూస్ తెలుసు కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తారంటే యు సబ్స్టిట్యూట్ ద sigma 1 and sigma. Okay. మనం ఆల్రెడీ ఆ ఈక్వేషన్ సిగ్మా ఎప్సిలాన్ 2 ని మనం మళ్ళీ సింప్లిఫై రాసుకుంటున్నాము. 1/e కామన్ తీసుకొని I can write it as sigma 2 minus mu sigma 1 and రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు, సిగ్మా 2 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే. సిగ్మా 2 వాల్యూ వచ్చి 62.5 ఆల్రెడీ తెలుసు, అండ్ సిగ్మా 2 వాల్యూ 62.5 Newton per mm square, sigma 1 వాల్యూ వచ్చేసి 125 Newton per mm. ఈ రెండు వాల్యూస్ కూడా ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎప్సిలాన్ 2 ఎప్సిలాన్ 2 ఇది మనకి యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆల్రెడీ తెలుసు, 2 into 10 power 5 దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే. తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే సిగ్మా 2 వాల్యూ తెలుసు, దట్ ఈస్ ఇది వాల్యూ 62.5. సో 62.5 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మన పాయిజన్స్ రేషియో ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం వచ్చారు 0.3. ఓకే. మల్టిప్లైడ్ విత్ సిగ్మా 1 వచ్చేసి 125. ఇక్కడ ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాము. ఓకే. 125 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసాను. ఓకే. సో దెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్, డూ ద క్యాలిక్యులేషన్. మన క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని జస్ట్ పర్ఫార్మ్ ద క్యాలిక్యులేషన్. ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేషన్ విల్ గెట్ ద ఎప్సిలాన్ 2 అనేది మనకి 1.25 into 10 power minus 4 answer. Okay. After the calculation, we will get the epsilon 2. Epsilon 2 అనేది 1.25 into 10 power minus 4 answer. Okay. So after that, ఇది మనకు స్ట్రెయిన్, మనకి ఏం చేస్తాం ఎప్సిలాన్ 2 కనుక. ఎప్సిలాన్ 2 కనుక్కున్న తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు, ఓకే, మనకి ఇప్పుడు డెల్టా ఎల్ కనుక్కోవాలి, దట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్. డెల్టా ఎల్ కనుక్కోవాలి. ఆ డెల్టా ఎల్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి మనకి ఆల్రెడీ ఎప్సిలాన్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎల్
by L is equal to మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ కనుక్కున్న ఎప్సిలాన్ 2 వాల్యూ వచ్చేసి 1.25 ఇంటూ 10⁻⁴. ఓకే, దీంతో మనం ఏం చేస్తున్నాం డెల్టా, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఓకే డెల్టా ఎల్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. డెల్టా ఎల్ మనకు లెంత్ ఆఫ్ స్పేస్ మనకు తెలుసు 500 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే 500 దట్ ఈస్ 1.25 ఇంటూ 10⁻⁻. మనకు డెల్టా ఎల్ కావాలి కాబట్టి ఈ 1.25 ఇంటూ 10⁻⁻⁴ ఇక్కడ 500తో మల్టిప్లై చేస్తాం లెంత్. దెన్ విల్ గెట్ ద డెల్టా ఎల్. క్యాలిక్యులేషన్ చేసామంటే ఇది -4 10 ఇంటూ 1.25 ఇంటూ 10⁻⁻⁴ మల్టిప్లైడ్ విత్ 500. 500 అప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ పర్ఫామ్ చేసామంటే మనం డెల్టా ఎల్ అనేది 0.0625 అని చూస్తున్నాం ఆన్సర్. ఓకే, లైక్ దట్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేసామంటే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. మనం వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఓకే σ1 σ2 ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాను. బట్ చేంజ్ ఇన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంత్ కనుక్కోవాలి, మరి చేంజ్ ఇన్ డెల్టా ఎల్ కనుక్కోవాలి. సో డెల్టా ఎల్ కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ మనం స్ట్రెయిన్ కనుక్కోవాలి, లాంగిట్యూడల్ స్ట్రెయిన్ కనుక్కోవాలి. లాంగిట్యూడల్ స్ట్రెయిన్ ఫార్ములా ఆల్రెడీ తెలుసు, దట్ ఈస్ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు σ2 బై E మైనస్ న్యూ σ1 బై. సో ఈ ఈక్వేషన్ σ2 వాల్యూ 62.5, యంగ్స్ మాడ్యులస్ వాల్యూ 2 ఇంటూ 10⁻⁵, σ1 వాల్యూ 125, పాయిజన్ రేషియో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. తర్వాత క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఆన్సర్ ఎప్సిలాన్ 2 లాంగిట్యూడల్ స్ట్రెయిన్ అనేది మనకి 1.25 ఇంటూ 10⁻⁻⁴ వస్తుంది. తర్వాత మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు లాంగిట్యూడల్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ డెల్టా ఎల్ బై కాబట్టి దీంట్లో ఈ ఈక్వేషన్ ఈ స్ట్రెయిన్ ఎప్సిలాన్ 2 లాంగిట్యూడల్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఈక్వేట్ చేసి మనకి దీంట్లో లెంత్ తెలుసు కాబట్టి ఈ స్ట్రెయిన్ ఎల్తో మల్టిప్లై చేస్తాం, డెల్టా ఎల్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ 0.0625 mm. This is the one answer we find out. ఓకే, అలా మనం కనుక్కోవాల్సి. తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, మనం సేమ్ లైక్ దట్ మనం డయామీటర్ కనుక్కోవాలంటే మనకి రిలేటెడ్ చేంజ్ ఇన్ డయామీటర్ కనుక్కోవాలంటే ε1 కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, డయామీటర్ కనుక్కోవాలంటే ε1 కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. ε1 కావాలంటే తెలిసిన ఫార్ములా తీసుకుని ε1 ఓకే ε1 is equal to ε1 is equal to delta D by T, that is equal to σ1 by T minus mu, okay, minus mu σ2 by T. ఇలా రాస్తాం, ఇది ఫార్ములా. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. ఓకే 1 by σ1 mu σ2. దీంట్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. యంగ్స్ మాడ్యులస్ వచ్చేసి 2 ఇంటూ 10⁻⁵. ఓకే, మనకి σ1 125 అండ్ mu 0.3 multiplied with σ2, that is the 62.5 substitute. After the calculation, you will get the ε1 as 53.125 into 53.125 into 10⁻⁵. Epsilon 1 అంటే it is the circumferential strain or hoop strain. డెల్టా డి కనుక్కోవడానికి ఫస్ట్ మనం ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాం అనమాట. ε1 is equal to delta D by D. దాని నుండి మనం సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెయిన్ హూప్ స్ట్రెయిన్ వాల్యూ కనుక్కుంటాం. సో ఈ ఈక్వేషన్ మనం ఏం చేస్తాం, మనం ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి లిక్విడ్ దట్ ε1 is equal to delta D by D, that is equal to 53.125 into 10⁻⁻. So equation అది తెలుసు delta D. So we know that diameter is 250 mm. 250 substitute చేస్తాం. So you multiply this 53.125 into 10⁻⁻⁵ into diameter వచ్చేసి 250. So after the calculation I'll get delta D change in diameter 0.1
328 m. This is the delta. Okay. So this like that we have to find out the this particular delta T and delta M. Okay. After that, I have to find out the change in volume. Change in volume. Okay. Meanwhile, I hope that you are writing meanwhile all the whatever steps are that I am discussing this particular related to this particular volume. Okay. ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి డెల్టా వి కనుక్కోవాలి కాబట్టి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఫార్ములా వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఫార్ములా డెల్టా వి బై వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఎప్సిలాన్ 1 ప్లస్ ఎప్సిలాన్ మనకు ఆల్రెడీ వాల్యూమ్ తెలుసు ఓకే యూ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వాల్యూమ్ అదర్వైజ్ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూమ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు 5/4 d square into length and 5/4 d square length. So that is equal to 5/4 into diameter వచ్చేసి 250. Okay. Length వచ్చేసి 500. ఆ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్. సో మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో మనకి ఇప్పుడు డెల్టా వి కనుక్కోవాలి కాబట్టి డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి 2 ఇంటూ ఎప్సిలాన్ 1 ప్లస్ ఎప్సిలాన్. ఓకే ఇక్కడ మనం ఈ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటాం వాల్యూమ్ ఆల్రెడీ రాసుకోవచ్చు కాబట్టి వాల్యూమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5/4 ఇంటూ 250 స్క్వేర్ 500 ఓకే మల్టిప్లైడ్ విత్ కింద రాస్తుంది మల్టిప్లైడ్ విత్ 2 ఇంటూ ఎప్సిలాన్ 1. వాట్ ఇస్ ఎప్సిలాన్ 1? దట్ ఈస్ 53.125 ఎప్సిలాన్ 1 ఈస్ ద రిలేటెడ్. మనకి ఎప్సిలాన్ 1 అంటే హూప్ స్ట్రెయిన్ ఆర్ సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెయిన్, దాని వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 53.125 ఇంటూ 10⁻⁻. ఓకే బ్రాకెట్ క్లోజ్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ 2 అంటే లాంగిట్యూడనల్ స్ట్రెయిన్. మనకు లాంగిట్యూడనల్ స్ట్రెయిన్ వచ్చేసి 1.25 10⁻⁻. Okay. So calculation will perform after the calculation we will get the answer. Delta V. Okay. Delta V as 29,141 29,141.25 mm³. This is the delta V. Like that we have to find out the different change in dimensions. First మనం ఏం చేయాలంటే ఆల్ వన్స్ అగైన్ రిపీటింగ్ మనం చేంజ్ ఇన్ లెంత్ కనుక్కోవాలంటే దట్ వీ హ్యావ్ టు రిలేట్ లాంగిట్యూడల్ స్ట్రెయిన్ కనుక్కోవాలి. ఆ లాంగిట్యూడల్ స్ట్రెయిన్ కనుక్కున్న తర్వాత వచ్చిన లాంగిట్యూడల్ స్ట్రెయిన్ లెంత్తో మల్టిప్లై చేస్తే డెల్టా ఎల్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ చేంజ్ ఇన్ డయామీటర్ కనుక్కోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెయిన్ ఎప్సిలాన్ 1. ఎప్సిలాన్ 1 కనుక్కున్న తర్వాత యూ హ్యావ్ టు multiply this with the diameter to get the change in diameter delta D. So after that, you know the formula that epsilon, that is volumetric strain, is equal to delta V by del V is equal to epsilon 1 plus epsilon 2. So equation volume epsilon 1 epsilon 2 substitute చేసామంటే change in volume వచ్చేసి మనకి 29,141.25 mm³ వస్తుంది. See the answer. Okay. That is it, related to concept. Okay. Next, I am going to discuss the concept formula related to thin spherical shell. Thin spherical shell. Okay.
Right, first one related epsilon 1, epsilon 2 strains కనుక్కొని epsilon 1 నుండి delta D కనుక్కుంటాం, epsilon 2 నుండి we'll find out the delta L, and by using this epsilon 1 and epsilon 2 and the related volume, you can find out the change in volume delta V. So like that, you have to perform the different calculations and you have to use the equations related to the delta D, delta V, and volumetric strain and circumferential strain and Hooke's strain equations we have to use. Okay, like that we are getting answer. Change in volume is 29,141.25 mm cube. Okay. Right. Okay. So next, I'm going to discuss the formula related to thin spherical shell. Thin spherical shell. దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక స్పెరికల్ షెల్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. Like this, just on the thin spherical shell. Okay, which is subjected to some pressure inside fluid element, internal fluid, that pressure subjected to the fluid pressure P. Okay. This have some diameter of the shell. This is the thickness of the shell. Thickness of the shell, diameter, thickness of the. So due to that, ఈ ప్రెజర్ వల్ల ఎప్పుడైతే ఇంటర్నల్ ప్రెజర్ మనకి ఆల్రెడీ క్లోజ్డ్ స్పెరికల్ షెల్లో క్యారీ చేస్తున్నాం, లేకపోతే చేసేటప్పుడు ఇట్ విల్ డెవలప్ ద అది వల్ల స్ట్రెస్ అన్నమాట. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్ లో కానీ వై యాక్సిస్ లో కానీ ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ లో ఎక్కడ ఫెయిల్యూర్ జరిగినా కూడా దట్ ఫెయిల్యూర్ కాజెస్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు చేంజెస్ ఇన్ ద లైక్ డయామీటర్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ చేంజ్ అయితే ఇక్కడ. ఓకే, సో మనకి ఓన్లీ ఇక్కడ హూప్ స్ట్రెస్ మాత్రమే ఉంటుందన్నమాట ఈ స్పెరికల్ స్ట్రెస్. సో నౌ this particular thin spherical shell, I am considered a thin spherical shell of internal diameter. One diameter which is small d, internal diameter is d, and thickness of the spherical shell is t. So we are assuming that it is subjected to an internal fluid pressure of P. Okay, the fluid inside the cell is having a tendency, ఎప్పుడైతే దాని యొక్క because exceeds the more than the required pressure, then due to that it is having a tendency to split the shell into two hemispheres. ఈ spherical shell అనేది two hemispheres గా విడిపోయే ఛాన్స్ ఉంది, బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, and our the required pressure exceeds than the limits, then the shell having the tendency to split into the two hemispheres along the x-axis and y-axis. Already mentioned that the x-axis తీసుకున్నా y-axis తీసుకున్నా, whether whatever the principal plane we are considering, the two principal planes, okay, are two axes, x-axis and y-axis also. It will hang the
split into the same two divided into hemispheres. Okay, then okay, we are going to know that Hooke stress. We are going to write the equation related to the pressure. So what is the pressure? What is the pressure? We know that pressure P is acting. Pressure P is acting. We know that pressure P is acting on diameter D. On diameter D. On diameter D. So due to that, ఈ ప్రెజర్ రిలేటెడ్ ఈక్వేషన్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రాసుకుంటుంది. ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ప్రెజర్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఏరియా. ప్రెజర్ ఇస్ P, ఓకే, అండ్ ఏరియా ఇస్ ద 5/4 ఈ స్క్వేర్ రాసుకుంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ తర్వాత మన రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ రాసుకుంటున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్? వాట్ ఈస్ ద ఏరియా resistance? Area of resistance. Area of resistance. So area of resistance వచ్చేసి దీని యొక్క సర్కంఫరెన్స్ మీరు చూసుకుంటారంటే 5D అని. ఈ 5D ఏరియా ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సర్కంఫరెన్స్. ఇంకా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఈ మన స్ప్లిట్ ఎప్పుడైతే లిమిట్స్ దాటిపోతుందో మనకు ఆ ఫెయిల్యూర్ కూడా ఆ సర్కంఫరెన్స్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కానీ వై యాక్సిస్ అలాంగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి మనం దాని ఏరియా తీసుకుంటాం. ఏరియా ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది. ఓకే, ఏరియా ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సర్కంఫరెన్స్ మల్టిప్లైడ్ విత్ థిక్నెస్. ఏరియా ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సర్కంఫరెన్స్ మల్టిప్లైడ్ విత్ థిక్నెస్ అన్నమాట. మల్టిప్లైడ్ విత్ థిక్నెస్. సర్కంఫరెన్స్ వచ్చేసి మనకి 5D తెలుసా? 5D ఇంటూ టీ. 5D into T, that is the area of resistance. Okay. Then this related related area of resistance ki మనం చేస్తున్నాం by writing the Hooke stress equation. Hooke stress equation. We know that sigma 1 is equal to Hooke stress. Hooke stress. Hooke stress is equal to force by area. Force by area. Force by area. ఇక్కడ మన ఫోర్స్ వచ్చేసి ఈ ఫోర్స్ రాసు P into pi/4 P into pi/4 D square force. తర్వాత రెసిస్టింగ్ ఏరియా దట్ ఈస్ pi into D into D. That's of this. Okay. Next you can see that here the D get cancelled. Okay. And also pi also get cancelled. Then we can write that sigma 1 equal PD by 4T అని. మిగిలిన P ఇక్కడ P ఉంది, ఇక్కడ T ఉంటుంది, 4 ఉంటుంది కాబట్టి PD by 4. ఈ టర్మ్స్ మాత్రం మిగిలిన క్యాన్సిలేషన్ తర్వాత. కాబట్టి మనకి థిన్ స్పెరికల్ షెల్కి సిగ్మా 1 అనేది దెర్ ఇస్ నో ఈవెన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అయినా వై డైరెక్షన్ అయినా కూడా acting only one stress, that is the Hooke stress. So sigma 1 or sigma 2 ఏదైనా కూడా మనకి ఇక్కడ దట్ ఈస్ Hooke stress మాత్రమే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు PD by 4 here. PD by 4. ఓకే, ఇట్లా ఎందుకు మనకి అదర్ డైరెక్షన్ లో కూడా స్ప్లిట్ అయినప్పుడు దట్ ఈస్ ఓన్లీ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్ అయినా వై డైరెక్షన్ అయినా కూడా రెసిస్టింగ్ ఏరియా అనేది PD దీనే ఉంటుంది కాబట్టి మనకి Hooke stress ఏ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఆ Hooke stress ఫార్ములా ఫర్ థిన్ స్పెరికల్ షెల్ అనేది PD by 4T. సో బై యూజింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్, ఈ ఈక్వేషన్ నార్మల్ ఏ ఈక్వేషన్ మనం నార్మల్ ఉపయోగించేసి వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద Hooke stress. ఓకే, ఇఫ్ యు నో ద ప్రెషర్, ఇక ఈ ఈక్వేషన్ లో సిగ్మా 1 అనేది Hooke stress అన్నమాట. Hooke stress related to the PD, that is our thin spherical shell. ఈ థిన్ స్పెరికల్ షెల్ కి ఆ Hooke stress ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఓకే ఒక స్పెరికల్ షెల్ కన్సిడర్ చేసాం అన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఈ స్పెరికల్ షెల్ అనేది దాని యొక్క డయామీటర్ ఇదనమాట, లోపల ఉండే D ఇలా మెన్షన్ చేసింది అది ఇంటర్నల్ డయామీటర్. ఇంటర్నల్ డయామీటర్ ఒక స్పెరికల్ షెల్.
ఈ యొక్క యాసిడ్ పోర్షన్ ఉంది కదా, అది థిక్నెస్ అన్నమాట. అదే థిక్నెస్ ఆఫ్ స్పెరికల్ షెల్. సో వీఆర్ రైటింగ్ ఈక్వేషన్ దట్ ఫోర్స్ అండ్ రెసిస్టింగ్ ఏరియా, and we know that the stress is equal to force by area, that is hoop stress is equal to PD by 4T. So like that we finding the equation related to thin spherical shell. Okay, there will, because x-axis అయినా y-axis అయినా కూడా మనకి రెసిస్టింగ్ ఏరియా వచ్చేసి మనకి PD into T ఉంది కాబట్టి we are getting the both the axis, x-axis or y-axis are getting the hoop stress, that is equal to PD by 4T, PD by 4T. Okay. So the equation related to the thin spherical shell hoop stress equation is PD by 4T. Okay. Right. Next, I am going to discuss the topic related to the what are different formulas related to change in dimensions of a thin spherical shell. What are the different formulas related to the change in dimensions, change in dimensions of thin spherical shell, change in dimensions of thin spherical shell with internal pressure P. We already thought that there is only one particular stress, even ఇక్కడ మనకి సిగ్మా 1 కూడా సిగ్మా 2 రెండు ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ లో కూడా ఒకటే స్ట్రెస్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ సిగ్మా 1 is equal to సిగ్మా 2. ఓకే, ఒకటే స్ట్రెస్ ఉంటుంది. సో నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద స్ట్రెయిన్ ఫర్ దిస్ టూ డిఫరెంట్ యాక్సిస్ రిలేటెడ్, ఆ టూ ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ లో మనకి యాక్సిస్ యాక్ట్ అయ్యే స్ట్రెస్ రెండు ఒకటే స్ట్రెస్ యాక్ట్ అవుతా ఉంది, దట్ ఈస్ సిగ్మా 1. కాబట్టి ఇంకొక డైరెక్షన్ ఒకవేళ సిగ్మా 2 ఉన్నా కూడా మనం ఏం రాసుకుంటామంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వేటెడ్ టు సిగ్మా 1 అన్నారు. ఓకే, మనకి రిలేటెడ్ స్ట్రెయిన్ గోయింగ్ టు రైట్ అది ఎప్సిలాన్. ఓకే, సిగ్మా 1 by E మైనస్ న్యూ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిగ్మా 2 అయింది అనుకోండి, బట్ సిగ్మా 2 అనేది ఇక్కడ మనకి ఏమి ఉంటుంది కాబట్టి వై డైరెక్షన్ లో కూడా సిగ్మా 1 ఉంటుంది కాబట్టి ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ సిగ్మా 1 by E మైనస్ మ్యూ సిగ్మా 1 by E అనేది రాసుకుంటాం. ఓకే, రెండు ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్ లో కూడా సేమ్ మనకి యాక్ట్ అయ్యే స్ట్రెస్ వచ్చి సిగ్మా 1 కాబట్టి సిగ్మా 1 by E మైనస్ సిగ్మా 1 by E అని రాసుకుంటాం. రెండింటిలో కూడా కామన్ గా మనకి సిగ్మా 1 by E ఉంది కాబట్టి ఈ సిగ్మా 1 by E కామన్ గా తీసుకుంటే 1 మైనస్ సిగ్మా 1 by E మల్టిప్లైడ్ విత్ 1 మైనస్ మనం రాసుకోవచ్చు. ఓకే, మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ సిగ్మా 1 అంటే ఏమి, సిగ్మా 1 అంటే PD by 4T అని ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేస్తాం. అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు, సిగ్మా 1 వచ్చేసి మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం PD by 4 into T into యంగ్స్ మాడ్యులస్. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్ లో ఓకే సిగ్మా 1 by E ఇంటూ 1 మైనస్ మ్యూలో మనకు ఆల్రెడీ సిగ్మా 1 అనేది PD by 4T ఈక్వేషన్ తెలుసు కాబట్టి ఈ సిగ్మా 1 స్పేస్ లో మనం PD by 4T అని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే PD by 4TE మల్టిప్లైడ్ విత్ 1 మైనస్ మ్యూ, 1 మైనస్ మ్యూ. సో దీన్ని ఈక్వేషన్ మనం నంబర్ ఇవ్వడం. ఓకే, మనం ఏం చేస్తామంటే ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెయిన్ సిగ్మా 1 by E మైనస్ మ్యూ సిగ్మా 2 by E ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి బికాస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో వై యాక్సిస్ లో రెండు స్ట్రెసెస్ కూడా సిగ్మా 1 by E కాబట్టి మనం ఎంటైర్ స్ట్రెయిన్ వచ్చేసి ఏం రాసుకుంటాం సిగ్మా 1 by E మైనస్ మ్యూ సిగ్మా 1 by E అని రాసుకుంటాం. తర్వాత ఈ ఈక్వేషన్ లో ఓకే మా సిగ్మా 1 అనేది
తెలుసు కాదు PD/4T అని, అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మీరు. అప్పుడు మనకి సిగ్మా 1 అనే ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది. PD/4TE multiplied with 1 minus, that is the equation number 1. Okay, మనకి the same strain will number it as epsilon is equal to I related diameter కాబట్టి ఇది group stress related కాబట్టి delta D/T అన్నమాట, delta D/T. Okay, ఆ strain ఈక్వేట్ చేసి delta D because resisting area related diameter related కాబట్టి delta D/T అని రాసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. That is equal to PD/4TE 1 minus. Okay, that is equation. Okay, 1 minus delta ఈ స్ట్రెయిన్ అనేది రిలేటెడ్ టు ద డయామీటర్ కాబట్టి delta D/T రాసుకుంటాం. That is equal to PD/4TE, that is equating to the equation 1, that is 1 minus mu PD/4TE 1 minus mu, that is equal to delta D/T. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే రిలేటెడ్ టు ద చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ డైమెన్షన్స్ కావాలంటే దెన్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ change in volume తీసుకుంటే మన కూడా నార్మల్ ఫార్ములాస్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ delta V/V is equal to volumetric strain. Okay, so now మనకి ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్పియర్. ఓకే, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ మనకి ఈక్వేషన్ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ అనేది వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ V is equal to 5/6 T cube, 5/6 T cube, which is the volume of the, I'm writing it as volume V is equal to 5/6 T cube. Okay, this is standard formula related to the volume. How to find out volume of sphere is equal to 5/6 T cube. Okay, this is the related to the volume of the sphere. Next మీరు ఏం చేస్తారంటే మనకు చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలంటే you know that change in volume చేసి మనకి there is a change in the volume. మన మెయిన్ గా చేంజ్ అయ్యే డైమెన్షన్ వచ్చేసి T కాబట్టి there is a some addition of delta T కాబట్టి మనం ఏం చేసుకున్నాం అంటే 5/6. ఓకే, 5/6 T ప్లస్ delta D క్యూబ్ అనుకున్నాం. ఇది వచ్చేసి మనకి ఫైనల్ వాల్యూమ్. ఓకే, ఇది ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ఫైనల్ వాల్యూమ్. ఓకే, దట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. ఎంత వాల్యూమ్ చేంజ్ అయింది, ఫైనల్ వాల్యూమ్ నుండి ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసామంటే మనకి చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ వస్తుంది. కాబట్టి ఫైనల్ వాల్యూమ్ వచ్చేసి మనకి రిలేటెడ్ ఏమైతే డయామీటర్ ఎఫెక్ట్ అయింది, డయామీటర్ కాబట్టి ఇది delta T ఎఫెక్ట్ అయింది కాబట్టి delta T చేంజ్ జరిగింది కాబట్టి 5/6 T ప్లస్ delta T హోల్. ఓకే, ప్లస్ దాని నుండి మనం ఏం చేయాలంటే ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. మనకు ఆల్రెడీ ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ తెలుసు, దట్ ఈస్ 5/6 T క్యూబ్. ఇది వచ్చేసి మనకి కింద నేను రాసుకుని వారి ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. ఓకే, మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఫైనల్ వాల్యూమ్ నుండి ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఈక్వేషన్ ఐఎమ్ నంబరింగ్ ఇట్ యాజ్ 3. ఓకే,
మన ఫైనల్ వాల్యూమ్ తెలుసు కదా, మన ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ వాల్యూమ్? ఇక్కడ ఫైనల్ వాల్యూమ్ అనేది ఈక్వేషన్ లో ఫైనల్ వాల్యూమ్ మనకు తెలుసు. ఫైనల్ వాల్యూమ్ అనేది ఇక్కడ రాసుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఇక్కడ 5/6 డి డెల్టా డి హోల్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇది డి ప్లస్ డెల్టా డి అనేది ఏ ప్లస్ బి క్యూబ్ ఫామ్ లో ఉంది. ఏ క్యూబ్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ లాగా ఉంది. దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ 5/6 డి ప్లస్ డెల్టా డి అనేది మనకి ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి, సో ఏ ప్లస్ బి ఈక్వేషన్ వచ్చేసి మనకు తెలుసు ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ప్లస్ 3a² బి ప్లస్ 3ab² రాసుకోండి ఈ ఈక్వేషన్. సో ఈ డి ప్లస్ డి డెల్టా డి ఏ ప్లస్ బి బి హోల్ క్యూబ్ లాగా ఉంది. సో ఈ ఫార్మేషన్ రాసుకోవాలి. ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ప్లస్ 3a² బి 3ab² లాగా రాసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, రైట్. వన్స్ అగైన్ రిపీటింగ్, మనకు వచ్చేసి మనకి చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్స్ కనుక్కోవడానికి ఇన్స్పెరికల్ షెల్ మనం స్ట్రెయిన్ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటాం. స్ట్రెయిన్ ఈక్వల్ టు σ1/e మైనస్ μ σ2. ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో σy/e అనుకుంటే, y యాక్సిస్ డైరెక్షన్ σ2/e అనుకుంటే, ఇక్కడ మనకి థిన్ స్పెరికల్ షెల్ స్ప్లిట్ అయినప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ స్ప్లిట్ అయినా వై యాక్సిస్ స్ప్లిట్ అయినా కూడా స్ట్రెస్ అనేది రిలేటెడ్ టు ద సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది కాబట్టి, ఒకటే స్ట్రెస్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో σy/e తీసుకుంటే మైనస్ డైరెక్షన్ వై డైరెక్షన్ లో మనకి మైనస్ μ σy/b y మైనస్ μ σ1/e అని రాసుకుంటాం. రాసుకున్న తర్వాత మనం ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ లో σ1/e మల్టిప్లైడ్ విత్ 1 మైనస్ మై u ఈక్వేషన్ లో σ1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత దాని ఈక్వేషన్ నుండి we are getting one equation that is PD/4t equal to 1 minus μ. సో దాని నుండి మనకి ఏం చేస్తుంది, మనకి ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు వాట్ ఎవర్ ద డైమెన్షన్ దట్ ఆర్ చేంజింగ్ ఇన్ దిస్ దట్ ఓన్లీ డ్యూ టు ద డయామీటర్ కాబట్టి లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ ఉండదు. ఇక్కడ మనకి సర్కంఫరెన్స్ స్ట్రెయిన్ మాత్రమే ఉంటుంది. సర్కంఫరెన్స్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా d/d దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెయిన్ కాబట్టి ఆ సర్కంఫరెన్స్ ఈక్వేషన్ తో రాసుకుంటాం. PD/4te మైనస్ 1 PD/4te మల్టిప్లైడ్ విత్ 1 మైనస్ p. దాని తర్వాత మనం వాల్యూమ్ డెరైవ్ చేయాలన్నమాట. దానికోసం మనకి వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ ఫార్ములా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. V is equal to 5/6 dq. తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నామంటే చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ కనుక్కోవాలంటే ఫైనల్ వాల్యూమ్ అనేసి ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తున్నాయి 5/6 మల్టిప్లైడ్ విత్ d ప్లస్ డెల్టా డి హోల్ క్యూబ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఫైనల్ వాల్యూమ్. ఓకే, అండ్ ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ వచ్చేసి 5/6 dq. ఇక్కడ మళ్ళీ కింద రాస్తున్నాను, ఇక్కడ 5/6 d ప్లస్ డెల్టా డి హోల్ క్యూబ్ అనేది ఫైనల్ వాల్యూమ్. ఇక్కడ ఈ ఫైనల్ వాల్యూమ్ d ప్లస్ డెల్టా డి హోల్ క్యూబ్ అనేది మనకి a ప్లస్ d హోల్ క్యూబ్ ఫామ్ ఉంది కాబట్టి మనం ఈ d ప్లస్ డెల్టా డి స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి. లైక్ a క్యూబ్ ప్లస్ b క్యూబ్ 3a² b ప్లస్ 3ab² లా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. ఈ ఈక్వేషన్ లో a అనేది d, b అనేది మనకి డెల్టా డి. సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు స్ప్లిట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a క్యూబ్ ప్లస్ b క్యూబ్ ప్లస్ 3a² b ప్లస్ 3ab² లా మనం స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మీరు చెప్పేటప్పుడు మీరే రాసుకుంటా ఉండాలి, లేకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, meanwhile what we are discussing, meanwhile you just note down all the latest steps what I am following to derive this particular change in dimensions related to thin spherical shell. So even in the exam also we don't know whether there will be problems or derivation, so I'll always insist you people to go through the derivation and also go through all the problems related to this thin and as well as thin spherical shells. Okay, right.
సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ 5/6 d ప్లస్ డెల్టా d క్యూబ్ ని a ప్లస్ b క్యూబ్ ఫామ్ ని a క్యూబ్ ప్లస్ b క్యూబ్ 3a² b 3ab² లాగా రాసుకుంటున్నాం. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఫైనల్ వాల్యూమ్, ఇప్పుడు మనకి ఫైనల్ వాల్యూమ్ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ ని స్ప్లిట్ చేసుకొని a క్యూబ్ ప్లస్ b క్యూబ్ ప్లస్ 3a² b ప్లస్ 3ab² ఫామ్ లో రాసుకుంటున్నాం. సో ఫైనల్ వాల్యూమ్ is equal to 5/6 okay, d cube plus delta d cube plus 3d square d square delta d plus in the last just substitute 3 into d into delta d square. Okay, this is last bit. Okay, entire equation. So this equation number 4, right? This is last one. Once again I am repeating. ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఈ 5/6 d plus delta d whole cube ఉంది కదా ఇక్కడ. ఈ d plus delta d whole cube అనేది మనకి a plus b whole cube లాగా ఫామ్ లో ఉందన్నమాట. సో a plus b whole cube ఈక్వేషన్ వచ్చేసి a క్యూబ్ ప్లస్ b క్యూబ్ ప్లస్ 3a² b ప్లస్ 3a². సో ఇక్కడ మనకి a అంటే d, b అంటే డెల్టా d. దీని ఈ ఫామ్ రాసుకుంటే అప్పుడు మనం ఫైనల్ వాల్యూమ్ అనేది 5/6 మల్టిప్లైడ్ విత్ d క్యూబ్ ప్లస్ డెల్టా d క్యూబ్ ప్లస్ 3d² డెల్టా d ప్లస్ 3d డెల్టా d². దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 4 ఇన్ ఈక్వేషన్ 4 ఎలిమినేట్ మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి కొన్ని కండిషన్స్ ఫాలో అవుతుంది. ఆ ఈక్వేషన్ 4 రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి మనం కొన్ని కండిషన్స్ ఏమంటే ఇన్ ఈక్వేషన్ 4 ఎలిమినేట్, ఈ ఈక్వేషన్ లో ఎలిమినేట్ higher powers of delta d. Okay, ఆ హయ్యర్ పవర్స్ ఏమున్నాయంటే దట్ ఈస్ హయ్యర్ పవర్స్ ఏమున్నాయి మనకి, ఒకటి డెల్టా d క్యూబ్ హయ్యర్ పవర్ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి డెల్టా d². ఈ రిలేటెడ్ టర్మ్స్ ఏమైతే ఉంటాయో you eliminate that related terms in the equation 4. Eliminate the related terms, eliminate చేయాలి. ఇప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ 4 లో మనకి ఏముంది, డెల్టా d క్యూబ్ అనేది హయ్యర్ పవర్ కాబట్టి దాన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తాం, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. హయ్యర్ పవర్ డెల్టా, దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసుకోండి, హయ్యర్ పవర్. తర్వాత ఇంకొక హయ్యర్ పవర్ ఏమని చెప్పాము, డెల్టా d². ఈ ఎంటైర్ టర్మ్, ఈ రెండు ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఈక్వేషన్లో ఈ టర్మ్ ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే దీంట్లో డెల్టా d² బికాస్ స్మాలర్ డైమెన్షన్ రిలేటెడ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఈ టర్మ్ ఎలిమినేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా మనం ఈ ఈక్వేషన్లో డెల్టా d³ ఎలిమినేట్ చేస్తాం. సో ఇన్ ఈక్వేషన్ 4 ఐఎమ్ ఎలిమినేటింగ్ ద హయ్యర్ పవర్, దట్ ఈస్ డెల్టా d³ ఐఎమ్ ఎలిమినేటింగ్. అండ్ డెల్టా d² టర్మ్ ఉండేది 3d డెల్టా d² ఈ టర్మ్స్ ఎలిమినేట్ చేసి నేను రీరైట్ తెచ్చుకుంటాను ఈక్వేషన్. ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఏం రాసుకోవచ్చు, ఫైనల్ వాల్యూమ్ నేను ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఏం రాసుకోవచ్చు 5/6. సో ఎలిమినేట్ చేయగా మిగిలిపోయిన మనకు టర్మ్స్ ఏమున్నాయంటే d క్యూబ్, ఓకే, ఈ టర్మ్ మిగిలిపోయిన టర్మ్. ఇంకొక టర్మ్ వచ్చేసి ఈ టర్మ్ 3d² డెల్టా 3d² డెల్టా. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఈక్వేషన్. దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5 అని నెంబర్ తీసుకోండి. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. మనకి ఫైనల్ వాల్యూమ్ వచ్చేసి 5/6 d ప్లస్ డెల్టా d హోల్ క్యూబ్. ఇక్కడ d ప్లస్ డెల్టా d హోల్ క్యూబ్ అనేది a ప్లస్ b క్యూబ్ లాగా కనపడుతుంది కాబట్టి a ప్లస్ b దానిలాగా మనం రాసుకుంటాము. a ప్లస్ b క్యూబ్ వచ్చేసి దాని యొక్క ఈక్వేషన్స్ a³ ప్లస్ b³ ప్లస్ 3a² b 3ab² కాబట్టి దాన్ని
ఎక్స్టెండ్ చేసుకుని ఇలా రాసుకుంటాం. ఇక్కడ ఏ అనేది ఈక్వేషన్ ఒకటి, బి అనేది డెల్టా డి రాసుకుంటే ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఉంది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. ఈ ఈక్వేషన్ 4లో మనం రెడ్యూస్ చేసి సింప్లిఫై చేసుకోవడానికి డెల్టా డి పారామీటర్స్ తీసుకు హయ్యర్ పవర్స్ ఆఫ్ డెల్టా డి. ఓకే, డెల్టా డి హయ్యర్ పవర్స్, డెల్టా డి క్యూబ్ ఉంది, డెల్టా డి ఈ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ డెల్టా డి క్యూబ్ 3d డెల్టా డి స్క్వేర్ ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం ఈక్వేషన్స్. ఎలిమినేట్ చేసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఈక్వేషన్ రీరేట్ రాసుకున్నాను. రీరేట్ చేసి ఇక్కడ రాశాను 5/4 d క్యూబ్డ్ 3d స్క్వేర్ డెల్టా డి. దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ వాల్యూమ్. ఓకే, మనము తర్వాత మనకు ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ తెలుసు, మనకి చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ కావాలి, చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ కావాలి, చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. సో చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్? ఫైనల్ వాల్యూమ్, ఫైనల్ వాల్యూమ్ మైనస్ ఒరిజినల్ వాల్యూమ్, ఒరిజినల్ ఫైనల్ వాల్యూమ్ మైనస్ ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఆల్రెడీ రాసుకున్నాం ఈక్వేషన్. ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఇదేమో, ఇది ఇక్కడ ఏదైతే ఈక్వేషన్ దట్ ఈస్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం. ఫైనల్ వాల్యూమ్ దట్ ఈస్ 5/6 d క్యూబ్ ప్లస్ ఓకే 3d స్క్వేర్ డెల్టా డి మైనస్ ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ మనకు తెలుసు 5/6 d క్యూబ్, 5/6 d క్యూబ్. ఓకే, 5/6 d క్యూబ్. సో ఈ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ లో కూడా ఈ టర్మ్ లో ఈ రెండు టర్మ్స్ కామన్ p6 5/6 ఉంది కాబట్టి 5/6 కామన్ 5/6. అప్పుడు మన ఈక్వేషన్ వచ్చేసి 5/6 = d క్యూబ్, మిగిలిపోయిన టర్మ్స్ వచ్చేసి 3d స్క్వేర్ డెల్టా డి మైనస్ d క్యూబ్ మైనస్ d క్యూబ్. సో ఈ మైనస్ d క్యూబ్ ఈ ప్లస్ d క్యూబ్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మనం చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అనేది ఏం రాసి వచ్చింది ఈక్వేషన్? చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్, చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్, చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ డెల్టా విఎన్. చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అంటే సింబల్ డెల్టా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మిగిలిన పైన టర్మ్స్ ఏమున్నాయి ఈక్వేషన్ 5/6 3d స్క్వేర్ డెల్టా డి. దిస్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్, చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 6. ఇది అన్నమాట ఈక్వేషన్, చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఈక్వేషన్. తర్వాత మనకి ఏం కావాలి? వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ కావాలి. వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్, వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అంటే మనకు తెలుసు దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా వి బై. సో దాన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? నేను వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఇక్కడ ఈక్వల్ టు డెల్టా వి బై వి అని రాసుకోవచ్చు. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇక్కడ ప్రాబ్లం అది చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ తెలుసు, అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. డెల్టా వి ప్లేస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సర్చ్ చేస్తే మనకి రాసుకుంటాం 5/6 మల్టిప్లైడ్ విత్ 3d స్క్వేర్ డెల్టా డి. ఓకే, బై కింద వాల్యూమ్, వాల్యూమ్ తెలుసుకున్నాం. వాల్యూమ్ దిస్ పర్టికులర్ స్పియర్ ఇస్ 5/6 d క్యూబ్. ఇలా రాసుకుంటాం. ఫస్ట్ మనం ఏం చేసామంటే ఫైనల్ వాల్యూమ్ కనుక్కున్నాం. సెకండ్ ఫైనల్ వాల్యూమ్ కనుక్కున్నాం. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5 మనకు చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ కనుక్కున్నాం. చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ వచ్చేసి ఫైనల్ వాల్యూమ్ మైనస్ ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. సో ఇక్కడ ఫైనల్ వాల్యూమ్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ మన ఈక్వేషన్ అయింది కదా, ఇక్కడ వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. 5/6 d క్యూబ్ ప్లస్ 3d స్క్వేర్ డెల్టా డి. ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ వచ్చేసి స్పియర్కి 5/6 d క్యూబ్. సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఫైనల్ ఈక్వేషన్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ వచ్చేసి 5/6 3d స్క్వేర్ డెల్టా డి. మనకు వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ కావాలి. వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అంటే డెల్టా వి బై వి, అది చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. డెల్టా వి చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ డెల్టా ఈక్వేషన్ 6తో వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏదైతే చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ వచ్చిందో అది ఇక్కడ నేను ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాను. ఈ డెల్టా వి ప్లస్ చేస్తే అప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటామంటే 5/6 3d స్క్వేర్ డెల్టా డి. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు బి అనేది 5/6 d క్యూబ్ కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఓకే, ఓకే.
ఓకే. సో మనకు ఆ తర్వాత తెలుసు ఆల్రెడీ మనం రాస్తున్నాం ఇక్కడ చేంజ్ దట్ ఈస్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాం. అది ఇక్కడ రీరైట్ చేసుకుంటాం. డెల్టా వి బై వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/6 రాసుకున్న సేమ్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం. మళ్ళీ రాసుకుంటాం. ఓకే, 3t² డెల్టా డి బై ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ 5/6 టేక్ ఈవెన్. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ 5/6 ఇక్కడ 5/6 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. Then I am rewriting that equation. Delta V by V is equal to 3d² delta D by dq. ఇక్కడ d² దీంట్లో d² క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ డెల్టా వి బై వి 3 ఇంటూ మిగిలిపోయిన డెల్టా డి, ఇక్కడ డి ఉంటుంది కాబట్టి 3 ఇంటూ డెల్టా డి బై డి అని. సో వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఫార్ములా, దిస్ ఇస్ ద వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఫార్ములా. ఓకే, ఇక్కడ మనకు తెలుసు ఈక్వేషన్లో డెల్టా వి ఈక్వేషన్ ఉపయోగించి కూడా మీరు కనుక్కోవచ్చు డైరెక్ట్. ఒకవేళ మీకు చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ కనుక్కోవాలంటే ఒక డీటెయిల్ ఫామ్లో రాసుకోవాలంటే ఈ ఈక్వేషన్ నేను ఎక్స్టెండ్ చేసి రాసుకుంటున్నాను. డెల్టా వి బై వి మనకు తెలుసు, ఈ డెల్టా డి బై డి. వాట్ ఈస్ డెల్టా డి అనేది చేంజ్ ఇన్ డయామీటర్. ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ మనం ఒక ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసినాం కదా, ఆ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం. ఓకే, డెల్టా డి, ఓకే డెల్టా డి అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి తర్వాత మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే 3 ఇంటూ పి ఇంటూ డి పిడి 4 ఇంటూ టి ఇంటూ ఈ 1 మైనస్ μ1. మనం ఏం రాసుకుంటామంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు డెల్టా డి బై డి, అది ఇక్కడ రాసుకుంటుంది. డెల్టా ఈ అబౌవ్ ఈక్వేషన్ ఏం రాసుకుంటాం, డెల్టా డి బై అంటే చేంజ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద సర్కంఫరెన్స్ స్ట్రెయిన్ ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ డెరైవ్ చేసినాం కదా, అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇక్కడ పైన అది కింద కూడా రాస్తుంది. మీకు ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదని, దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ డెరైవ్ చేసిన ఈక్వేషన్ పిడి బై 4టిఈ టిడి బై 4టిఈ 1 మైనస్ μ1 1 మైనస్ μ. ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, ఇదే డెల్టా డి. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఫైనల్ ఈక్వేషన్ 3 into PD by 4TE 1 minus. This is the equation number 7. Okay, this is the equation number 7. First మనకి వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. కాబట్టి చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ డెల్టా వి ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రాసుకుని ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ ఈక్వేషన్ రాసుకున్న ఫైనల్ క్యాన్సిలేషన్ చేసి మనం రెడ్యూస్ ఫామ్ రాసుకుంటూ వస్తే డెల్టా వి అనేది 3 ఇంటూ డెల్టా డి బై డి వచ్చింది. ఈ ఈక్వేషన్ డెల్టా డి బై డి ఆల్రెడీ మనం డెరైవ్ చేసినాం. డెరైవ్ చేస్తే డెల్టా డి బై ఇక్కడ హైలైట్ చేసిన కింద డెల్టా డి బై డి అనేది పీడి బై 4టీఈ మల్టిప్లైడ్ విత్ 1 మైనస్ ఈ ఈక్వేషన్లో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డెల్టా వి బై వి ఇది వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అనేది 3 ఇంటూ పీడి బై 4టీఈ మల్టిప్లైడ్ విత్ 1 మైనస్. ఇది ఫైనల్ ఈక్వేషన్. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 7 ఇది ఫైనల్ ఈక్వేషన్ రిలేటెడ్ టు ద వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ స్పెరికల్ షెల్. స్పెరికల్ షెల్లో వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఫార్ములా వచ్చేసి డెల్టా వి బై వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ పీడి బై 4టీఈ మల్టిప్లైడ్ విత్ 1 మైనస్ μ. నేను రాస్తాను, నోట్ చేసుకోండి ఆ ఈక్వేషన్. After that, I will solve a problem related to this spherical shell. Okay.
Note on the problem. Note on the problem. We have to change in dimension with the thin spherical shell. Okay, problem note చేసుకోండి related to the thin spherical shell problem. Okay, a spherical shell of internal diameter, a spherical shell of internal diameter okay, a spherical shell of internal diameter 0.9 meter, a spherical shell of internal diameter 0.9 meter, and of thickness, a spherical shell of internal diameter 0.9 meter and of thickness 10 mm. A spherical shell of internal diameter 0.9 meter and a thickness of 10 mm is subjected to an internal pressure of 1.4 Newton per mm square. Once again, I'm repeating, a spherical shell of internal diameter 0.9 meter and of thickness 10 mm is subjected to an internal pressure of 1.4 Newton per mm square, to an internal pressure of 1.4 Newton per mm square. Determine the increase in diameter, and increase in volume. Determine the increase in diameter and increase in volume. Determine the increase in diameter and increase in the volume. Take Young's modulus E as. Determine the increase in diameter and increase in volume. Take Young's modulus as 2 into 10 power 5 Newton per mm square. Take Young's modulus E as 2 into 10 power 5 Newton per mm square and mu as 1 by 3. And Young's modulus E as 2 into 10 power 5 Newton per mm square and mu as 1 by 3. Once again, I am repeating all. A spherical shell of internal diameter 0.9 meters. Okay, I am writing the related given data here. Diameter D is 0.9 meters. Converting into mm. 0.9 into 10 power 3 mm. Okay, and the given thickness of the spherical shell is 10 mm. Okay, and internal pressure is also given P 1.4 Newton per mm square. Okay, and Young's modulus is also given 2 into 10 power 5 Newton per mm square. Diameter is 0.9 into 10 power 3 mm. Thickness is 10 mm. Internal pressure is 1.4 Newton per mm square and Young's modulus is 2 into 10 power 5 Newton per mm square. And mu, sorry, mu is 1 by 3 ఇవ్వడం జరిగింది. సో మనం ఏం కనుక్కోవాలి ప్రాబ్లం, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ డెల్టా డి కనుక్కోవాలి, తర్వాత డెల్టా బి కనుక్కోవాలి. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ మనం ఫార్ములా రాయడం జరిగింది. డెల్టా డి ఆల్రెడీ డెరైవ్ చేసినాం కదా, ఒకవేళ మీరు ఆ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డెల్టా డి delta d by d is equal to 3 into p into d by 4 into t into e into 1 minus mu. ఇది ఆల్రెడీ డెరైవ్ చేసింది, అదే ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రాస్తాం. డెల్టా డి తప్పుడు చేంజ్ ఇన్ డయామీటర్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి డెల్టా డి, అది డి అనేది ఇక్కడ మల్టిప్లై 3 into
T into it is okay. ఇక్కడ P into D రాసుకోము ఇక్కడ D ప్లేస్ మీకు మనకి y 4 into T into E multiplied with 1 minus. Okay. You substitute all the values, created values, substitute. Delta D is equal to 3. Feather value substitute చేయండి మనకి తెలిసి 1.4 diameter 0.9 10 power d to d t square కాబట్టి 0.9 into 10 power 15 meters square రాసుకుంటాం. Okay. By 4 into thickness already ఇచ్చారు ఆ వాల్యూ 10 mm 10 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి నెక్స్ట్ స్మాలెస్ట్ వాల్యూ ఇచ్చారు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి 2 into 10 power 5 multiplied with 1 new value వచ్చేసి 1/2 ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఇది ఈక్వేషన్ మెయిన్ ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి చేంజ్ ఇన్ డయామీటర్ 3bd into t అంటే 3bd స్క్వేర్ బై 4te మల్టిప్లైడ్ విత్ 1 మైనస్ b. ఓకే మనకు అన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చారు కాబట్టి డయామీటర్ థిక్నెస్ ప్రెజర్ ఎక్స్ మాడ్యులస్ అండ్ పాయిజన్స్ రేషియో కూడా ఈక్వేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను కాబట్టి ఈ పర్ఫార్మ్ క్యాలిక్యులేషన్ క్యాలిక్యులేట్. ఓకే meanwhile we do the calculation before I'm writing the answer. Okay. Okay. Oh, I think you may perform the calculation by the calculator. Okay. మనకి డెల్టా డి అనేది ఆన్సర్ వచ్చిందంటే మనకి జస్ట్ రైట్ I hope you check this answer with your what you calculated by calculator. Okay. Delta D 0.0945 mm. Okay. 0.5 చేంజ్ ఇన్ డయామీటర్ తర్వాత మనం ఏం చేయాలి. ఓకే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ డెరైవ్ చేస్తాం. వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ యొక్క ఈక్వేషన్ వచ్చేసి తెలుసు దట్ ఈస్ 3 into డెల్టా డి బై డి. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా. ఓకే డెల్టా డి బై డి. ఓకే సో యు ఆర్ నౌ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ you know that delta v by v is the volumetric strain that is equal to 3 into delta d by d. Okay. So delta v by v is equal to 3 into 3 into మనకి ఆ డెల్టా డి వాల్యూ ఏదైతే కనుక్కున్నామో ఆ వాల్యూ ఓకే మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినామంటే మనకి డెల్టా డి బై డి మనకి డెల్టా డి వచ్చేసి 0. ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం 0.945. I suppose sorry I'm sorry I will erase and I'll rewrite that value. Okay 0.0945 0.0945 sorry. Okay, d value తెలుసు. దాని వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి 0.9 10 power
So substitute 0.9 into 10 power 3 t value substitute. Okay, తర్వాత మీరు perform the calculation, you will get the answer. Delta V. ఈ డెల్టా V అనేది మనం దీన్ని 1 చేస్తే V3 into 0.0945 by this particular 0.9 into 10 power 3. The entire phase మనకు whole perform the calculation and then we will get the answer. ఓకే, మనకు వాల్యూమ్ కూడా మీకు కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు వాల్యూమ్ 5/6 d v cube 5/6 d cube, that is 5/6 into d వచ్చేసి 0.9 into 10 power 3 ఆల్రెడీ ఇవ్వడం అది ఇదన్నమాట. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. 5/4 into 0.9 into 10 power 3 and multiplied with this value, that is 3 into 0.0945 by 0.9 into 10 power 3. Then we will get the delta change in volume of answer finally. 12028.5 mm cube. See the answer. Okay, 12,028.5 mm cube. This is the answer for this particular problem. Till now, I discussed the derivations, okay, related to the change in diameter related to the thin spherical shell and what is the volumetric strain for the thin spherical shell. So by using those formulas, after that by using those formulas, we did this particular problem. Just ఈ ఈక్వేషన్ మనం ఏం చేసాం, ప్రాబ్లం ఏమి డయామీటర్ ఇవ్వడం జరిగింది, థిక్నెస్ ఇచ్చారు, ప్రెజర్ ఇచ్చినారు, యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ పాయిజన్స్ రేషియో వాల్యూ ఇచ్చారు 1/3. సో మనకి డెల్టా డి ఈక్వేషన్ తెలిసింది. డెల్టా దట్ ఈస్ డెల్టా డి బై డి ఇస్ ద హూప్ స్ట్రెయిన్ ఆర్ సర్కంఫరెన్స్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3pd by 4te మల్టిప్లైడ్ 1 - ఈ ఈక్వేషన్ రాసుకొని ఆ తర్వాత ఈ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత మనకి డెల్టా డి చేంజ్ ఇన్ డయామీటర్ వాల్యూ వచ్చి 0.094 mm వస్తుంది. తర్వాత వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ మనం ఆల్రెడీ డెరైవ్ చేసాము. 3 types ఆఫ్ డెల్టా డి బై డి, ఓకే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ డెల్టా వి బై వి. దీంట్లో డెల్టా డి వాల్యూ, డి వాల్యూ, వాల్యూమ్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారంటే మనకి చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ వచ్చేసి మనకి 12028.5, దట్ ఈస్ 12,028.5 mm cube volume, change in volume is the answer. So next I am going to discuss the topic related to thick cylinders. Okay, on 5th unit already half I been till now. Okay, now I am going to start the another half related to thick cylinders. That's unit 5, that is the thick cylinders. Right, ఎవరికైనా ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఓకే. సో 3 స్టూడెంట్ ఆల్రెడీ మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 44 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఓన్లీ 41 ఉన్నారు అన్నమాట. 3 స్టూడెంట్స్ లెఫ్ట్ అవుట్ అయిపోయినప్పుడే. టేక్ దిస్ ఆన్లైన్ క్లాస్ వెరీ సీరియస్. తర్వాత మనకు వచ్చిన తర్వాత 1 week 10 days కన్నా ఎక్కువ టైం రాదు. ఓకే, meanwhile I am putting the recording sessions కూడా మనం Google Classroom లో పెట్టడం జరుగుతుంది. మీరు even go through that, okay, and go through the, always I suggest you to go through the textbooks. Okay, you have to perform some self study, okay, by the textbooks. Then you will get more knowledge on the different topics and you can be able to solve different problems on your own. You don't depend only on my notes. Okay, now I am going to discuss the topic related to thick cylinders.
మేము ఆల్రెడీ యూనిట్ 5 స్టార్ట్ చేసిన దాంట్లో థిన్ సిలిండర్ రిలేటెడ్ డెరివేషన్స్ అన్ని కూడా చేయడం జరిగింది. థిన్ సిలిండర్ యొక్క డెరివేషన్, తర్వాత స్పెరికల్ షెల్ యొక్క డెరివేషన్స్ చూడడం జరిగింది. ఓకే, now and also we did different problems related to thin cylinders as well as thin spherical shell. Now I am going to discuss the topic related to thick cylinders. Okay. Okay. Right. So next వచ్చేసి I'm going to discuss about the problem, like mainly if possible I will try to finish time permit అయితే మస్ట్ all time సరిపోవచ్చు. I will discuss some basic concepts related to thick cylinder. Right. Next topic in the unit for second half అన్నమాట. ఫస్ట్ హాఫ్ వచ్చేసి రిలేటెడ్ థిన్ సిలిండర్స్, సెకండ్ హాఫ్ సో యూనిట్ 5లో మనకి ఫస్ట్ హాఫ్ థిన్ సిలిండర్స్ మనం డిస్కస్ చేసి till now we completed all the derivations. Okay, that is circumferential stress, longitudinal stress, circumferential strain, longitudinal strain, తర్వాత change in dimension delta D, delta L, delta V. Okay, in thin cylinders as well as thin spherical shells we derived, and we also did different problems. Now I am going to start the second, another half of the unit is the thick cylinders. Thick cylinders. See the second half related to the thick cylinders. Okay. సో మనం ఆల్రెడీ ఏం డిస్కస్ చేసామంటే ఎప్పుడైతే ఈ సిలిండర్స్, వెజల్స్, బాయిలర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే స్పెరికల్స్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ వెజల్స్, కంటైనర్స్, పైప్ లైన్స్ ఇవన్నీ కూడా థిక్నెస్ టు డయామీటర్, ఇంటర్నల్ డయామీటర్ రేషియో అనేది 1/20 T/D రేషియో అనేది ఎప్పుడైతే T/D రేషియో, ఓకే, T/D రేషియో ఇంపార్టెంట్. థిన్ సిలిండర్ చెప్పండి, T/D thickness of the shell and internal diameter of shell అనేది equal to or less than 1/20 ఉంటే అలాంటి సిలిండర్లు ఏముంటాయి, థిన్ సిలిండర్స్. థిన్ సిలిండర్స్ అవన్నీ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కాన్సెప్ట్స్. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ హాఫ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది, దట్ ఈస్ ద థిక్ సిలిండర్స్. ఎప్పుడైతే T/D రేషియో greater than 1/20 ఉంటే అలాంటి సిలిండర్స్ ని ఏమంటామంటే థిక్ సిలిండర్స్ అంటాం. థిక్ cylinders. Whenever the ratio of thickness of internal diameter, the thickness to internal diameter, the ratio of thickness to diameter, internal diameter is more than 1/20, then such type of cylinders we'll call it as the thick cylinders. Okay? Thick cylinders. మనకి ఇక్కడ ఈ థిక్ సిలిండర్స్ లో వచ్చేసి మనకి లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ అనేది యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది. హూప్ స్ట్రెస్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ యూనిఫామ్. ఇక్కడ ఈ థిక్ సిలిండర్స్ లో
థిక్ సిలిండర్స్ లో మనకి థిక్ సిలిండర్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఈ హూప్ స్ట్రెస్ థిక్ సిలిండర్స్ ఎప్పుడు కూడా మీరు పెట్టుకోవాల్సి హూప్ స్ట్రెస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ థిక్ సిలిండర్స్ will not be uniform will not be uniform ఓకే హూప్ స్ట్రెస్ అనేది థిక్ సిలిండర్స్ యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది దాని యొక్క రేడియస్ మనకి 0 నుండి ఇన్సైడ్ రేడియస్ నుండి అవుట్ సైడ్ రేడియస్ పోయేటప్పటికి మనకి దాని యొక్క మనకి స్ట్రెస్ వాల్యూస్ కానీ దాని ప్రెజర్ వాల్యూస్ కానీ తగ్గిపోతా మినిమం వాల్యూ అయిపోతా ఉంటుంది మినిమం అవుతా ఉంటుంది సో యాక్చువల్లీ ద హూప్ స్ట్రెస్ విల్ వేరీ ఫ్రమ్ maximum value at inner circumference. For example, నేను ఏం చేసుకుంటున్నానంటే ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ వన్ పర్టికులర్ థిన్ సిలిండర్ ఒకటి కన్సిడర్ చేస్తున్నాను అవుటర్ డయామీటర్ అది ఇది వచ్చేసి సమ్వాట్ మనం ఇంటర్నల్ డయామీటర్ యాజ్ ప్రపోర్షన్ ఓకే ఇది సెంటర్ లైన్ ఓకే సెంటర్ ఆఫ్ దిస్ షెల్ ఓకే దాని యొక్క టాప్ ఒక అలిగేసుకుంది సర్కులర్ సెక్షన్ ఉంటుంది సర్కులర్ సెక్షన్ ఓకే ఇది వచ్చేసి మనకి ఎగ్జాక్ట్ ఇలా ఓకే యాక్యురేట్ ఇక్కడ ప్యాడ్ ఉంది కాబట్టి నేను నా టేబుల్ యాక్యురేట్గా భావిస్తాను ఓకే సో దిస్ పర్టికులర్ వన్ ఇక్కడ దీనిని ఏమనుకుంటాను అంటే ఇంటర్నల్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ R1 ఓకే సెంటర్ టు ద స్టార్ట్ దట్ ఇన్సైడ్ షెల్ ట్యాగ్ అవుట్ సైడ్కి వచ్చేసింది అవుట్ సైడ్ షెల్కి ఏం చేసుకుంటాను సెంటర్ అది ఉంది ఇక్కడ ఉండేదాన్ని ఆర్ ఓకే R1 వచ్చేసి ఇంటర్నల్ రేడియస్ అనమాట R2 అనేది ఎక్స్టర్నల్ రేడియస్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఓకే ఎక్స్టర్నల్ రేడియస్ ఆఫ్ సిలిండర్ అనమాట ఓకే సో ఇలా ఉంటే మేము మళ్ళీ ఇక్కడికి మళ్ళీ ఒకసారి గీస్తాం ఇక్కడ నీట్గా సో దాంట్లో మనకి ఇంటర్నల్ R1 ఇదన్నమాట ఓకే R1 internal radius. So this is the R2 external radius. Okay. దాంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ థిక్నెస్ ఈ అవుటర్ డయామీటర్ షెల్ దాంట్లో స్మాల్ పోర్షన్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం ఓకే ఈ స్మాల్ హ్యాష్ పోర్షన్ ఓకే ఇది స్మాల్ దాని యొక్క రేడియస్ ఏమంటున్నానంటే టేకింగ్ ఇట్ as x ఓకే ఎక్స్ దీని యొక్క థిక్నెస్ వచ్చేసి dx అన్నమాట ఓకే దీని యొక్క థిక్నెస్ అన్నమాట ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక బిట్వీన్ ద థిక్నెస్ షెల్ ఏం చేసుకుంటారు ఒక స్మాల్ పోర్షన్ తీసుకుంటారు కన్సిడర్ చేసుకుంటారు ఆ స్మాల్ పోర్షన్ సర్కులర్ సెక్షన్ ఇలానే ఉంటుంది సర్కులర్ పోర్షన్ ఓకే ఆ సర్కులర్ పోర్షన్లో ఈ పోర్షన్ కన్సిడర్ చేస్తుంది హ్యాష్ పోర్షన్ కన్సిడర్ చేస్తే సెంటర్ నుండి ఏమంటున్నా అంటే అజ్యూమింగ్ దట్ ద రేడియస్ ఈస్ ఎక్స్ దీని యొక్క థిక్నెస్ అన్నమాట దీని యొక్క థిక్నెస్ వచ్చేసి మనకి డిఎక్స్ అనుకుంటుంది డిఎక్స్ ఇది థిక్నెస్ ఓకే డిఎస్ ఇస్ ద థిక్నెస్ ఓకే ds is the thickness right so here మనం thick cylinders లో వచ్చేసి what is thick cylinders వచ్చేసి మనకి whenever the thickness to diameter ratio greater than 1/20 అలాంటి సిలిండర్స్ ను మనం థిక్ సిలిండర్స్ అంటాం
థిక్నెస్ ఆఫ్ ద షెల్, D అంటే ఇంటర్నల్ డయామీటర్. రేషియో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1/20, లెస్ దాన్ కావచ్చు లేదా ఈక్వల్ టు 1/20 ఉంటే అలాంటి సిలిండర్స్ థిన్ సిలిండర్స్ అంటాం. whenever the thickness to diameter ratio is greater than 1/20 ఉంటే అలాంటి సిలిండర్స్ థిక్ సిలిండర్స్ అంటాం. ఇంకోటి వచ్చేసి థిక్ సిలిండర్స్ లో హూప్ స్ట్రెస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా యూనిఫామ్ గా ఉండదన్నమాట. ఎప్పుడు కూడా నేను గీసాను కదా ఇక్కడ ఈ సెంటర్ నుండి R1 రేడియస్ దగ్గర ఎప్పుడు కూడా మనకి షియర్ స్ట్రెస్ అనేది మాక్సిమం గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్నర్ రేడియస్ దగ్గర మనకి హూప్ స్ట్రెస్ అనేది మాక్సిమం గా ఉంటుంది. అండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ హూప్ స్ట్రెస్ విల్ బి like maximum at the inner circumference. ఈ R1 డిస్టెన్స్ దగ్గర మాక్సిమం గా ఉంటుంది. R2 రేడియస్ R2 అనే దగ్గర షియర్ స్ట్రెస్ అనే మినిమం వాల్యూ జీరో కూడా ఉండదు. జీరో. ఓకే, దట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ చేసి థిక్ సిలిండర్స్ లో ఎప్పుడూ కూడా ఇన్నర్ రేడియస్ దగ్గర హూప్ స్ట్రెస్ అనేది మాక్సిమం గా ఉంటుంది. అవుటర్ రేడియస్ R2 దగ్గర హూప్ స్ట్రెస్ అనేది మినిమం గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇంటర్మీడియట్ డిస్టెన్స్ దగ్గరలో when compared to అవుటర్ రేడియస్ కన్నా ఈ ఎక్స్ రేడియస్ దగ్గర షియర్ స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. బట్ when compared to ఎక్స్ రేడియస్ కన్నా ఈ ఇన్నర్ రేడియస్ దగ్గరనే మనకు ఆ హూప్ స్ట్రెస్ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఎప్పుడు కూడా హూప్ స్ట్రెస్ విల్ బి వేరీ as per the radius. This value will be maximum always. This hoop stress value will be maximum at the inner circumference, that is at R1, and it will be minimum at R2. In between, the value will keep on decreases. R1 నుండి moving towards the యువర్ అవుటర్ రేడియస్ పోయేటప్పుడు గ్రాడ్యువల్ తగ్గుకుంటా వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట హూప్ స్ట్రెస్ వాల్యూ అనేది. ఓకే, ఈ ఎంటైర్ రిప్రజెంటేషన్ R1 అంటే మనకి ఇంటర్నల్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ అనమాట. ఇంటర్నల్ రేడియస్ ఆఫ్ సిలిండర్. R2 అనేది అవుటర్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్. T అంటే థిక్నెస్ అన్నమాట. ఓకే, T అంటే థిక్నెస్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఈ సిలిండర్స్ కంపేర్ టు థిక్నెస్ డయామీటర్ రేషియో అనేది మనం గ్రేటర్ దాన్ 1/20 కాబట్టి ఇక్కడ మనకి థిక్ సిలిండర్ ప్రాబ్లమ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఓకే రేడియల్ ప్రెజర్ PX అనేది రేడియల్ ప్రెజర్ అన్నమాట. డిస్కస్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, మనకి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది థిక్ సిలిండర్స్ అంటే థిక్నెస్ టు డయామీటర్ రేషియో గ్రేటర్ దాన్ 1/20 ఉంటే అలాంటి సిలిండర్స్ మనం థిక్ సిలిండర్స్ అంటాము. ఓకే, థిక్ సిలిండర్స్ అంటాం. ఓకే, అండ్ మనం ఒక థిక్ సిలిండర్స్ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసే సెంటర్ టు ఇన్సైడ్ రేడియస్ ఉన్నది. ఆ ఇన్సైడ్ రేడియస్ దగ్గర మనకి హూప్ స్ట్రెస్ అనేది మాక్సిమం గా ఉంటుంది. ఎట్ R2 రేడియస్, దట్ ఈస్ అవుటర్ రేడియస్ దగ్గర హూప్ స్ట్రెస్ అనేది మినిమం గా ఉంటుంది. ఓకే, మినిమం గా. ఓకే, ఇంకోటి ఏం చేయాలంటే వన్ ఆఫ్ ద థియరీ క్వశ్చన్ వాట్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ లైక్ దీంట్లో ఈ ఈక్వేషన్ ఐ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఇస్ ల్యాంప్స్ ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్. ఈ ల్యాంప్స్ ఈక్వేషన్స్ ఆ ల్యాంప్స్ థియరీ డెరైవ్ చేయాలంటే డిఫరెంట్ అజంప్షన్స్ మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవాల్సి ఉంది. ఓకే, డిఫరెంట్ కండిషన్స్ అజ్యూమ్ చేసుకోవాల్సి ఉంది. Whenever we want to solve some problems related to thick cylinders, one of the important equation is the Lamps equation, or related theory is the Lamps theory. The Lamps equation gaani leకపోతే Lamps theory ni మనం related equation derive cheyalante we have to assume some conditions. Okay, the first conditions, what are the assumptions that we have to follow is, okay, assumptions.
ల్యాంప్స్ థియరీ ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేసుకోవాలంటే మనం కొన్ని కండిషన్స్ అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఈస్ ద మెటీరియల్ షెల్ ఈస్ హోమోజీనియస్. ద మెటీరియల్ of the thick cylinder, the material of the thick cylinder shell is thick cylindrical shell is homogeneous. Condition number 1, the material of thick cylindrical shell is homogeneous. So this is the first condition. Second condition which is okay, the plane section of the cylinder perpendicular to the longitudinal axis. Okay, for example, ఇది longitudinal axis అనుకుంటే longitudinal axis. Okay, this is the, we can call the plane sections. Okay, in cylinders, the plane sections, these are the plane sections. These are the perpendicular to the longitudinal axis. మనం చెప్తున్నామంటే ఈ సెకండ్ అబ్జర్వేషన్ వచ్చి the plane sections of the cylinders which are perpendicular to the longitudinal axis always remain plane under the effect of pressure. Okay, even pressure act అయ్యేటప్పుడు కూడా ఈ యొక్క plane sections that are perpendicular to the longitudinal axis that okay will be remain same. I'm writing here the plane sections of the cylinder, remain plane even under the effect of pressure, even under the effect of pressure P. Okay, first condition chesi the material of thick shell is homogeneous. Okay, the material of thick cylindrical shell is homogeneous. This is the condition 1. Okay, the material of the, we have to underline this first point. The material of the thick cylindrical shell is homogeneous. Second condition వచ్చేసి the plane sections. The plane section అంటే which are perpendicular to the longitudinal axis, ఈ sections ఉన్నారు. Okay, these sections will be remain plane even under the effect of pressure. This is the second condition. These two conditions you have to. First condition is the material of the thick cylindrical shell will always be homogeneous. The plane section of thick cylindrical which are perpendicular to the longitudinal axis, which is always remain plane even under the effect of pressure. Okay. So in the next class, I'll go through the one of the important equations, Lamps equations. I'll go through those Lamps equations. By using the Lamps equation, you can find out the hoop stress and internal stresses. We can find out. Okay, by using the Lamps equation. Okay, you can you can find out the hoop stress. Okay, in the next class, I'll go through the derivation related to Lamps equation. So in today's class, I discussed about different problems related to the
I continue the problem related to change in dimensions related to the thin cylinder, and after that, I derived the equation related to thin spherical shell, and after that, I derived the equation related to the change in dimensions related to the thin spherical shells, and also I did one problem related to the thin spherical shell, and after that, I discussed the topic related to thick cylinders, what is thick cylinder, and what are assumptions, two assumptions that we have to consider to derive the equation to the Lamb's equation. Here, what is thick cylinder? Thick cylinder, whenever the thickness to diameter ratio, thickness and thickness of the shell, D and internal diameter of the shell. Whenever thickness of the shell to the internal diameter of the thick cylinder shell is greater than 1 by 20, right? Whenever thickness diameter shell is greater than 1 by 20 ఉంటే అలాంటి సిలిండర్స్ మనం ఏమంటాం థిక్ సిలిండర్స్ అంటాం. ఈ థిక్ సిలిండర్స్ లో మనం ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది, ఇంటర్నల్ రేడియస్ దగ్గర ఊప్ స్ట్రెస్ అనేది మాక్సిమం గా ఉంటుంది. ఎట్ R2 ఊప్ స్ట్రెస్ విల్ బి మినిమం, అండ్ ఇన్ దిస్ Lamb's equation, the one of the important equation is the Lamb's equation in thick cylinders. దాంట్లో there are, whenever to derive the equation to the Lamb's equation, we have to consider two different conditions of the assumption. We have to assume two different conditions. First condition is the material of the thick cylinder is always homogeneous. Okay, the material of the thick cylindrical shell is homogeneous, and the plane sections which are perpendicular to the longitudinal axis always remain plane even after the under the effect of internal pressure. These are the two different conditions I discussed today. In the next class, I'll discuss about the derivation equation related thick cylinder derivation equation చూస్తాము, Lamb's equation అనేది. ఓకే, మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగవచ్చు, లేకపోతే యూ కెన్ లీవ్ ద క్లాస్. ఓకే, you are having any doubts, you can ask, otherwise you can leave the class. Okay.